Assalamu alaikum, my dear students and all viewers. Welcome everyone for this live session on behalf of DEO Dinajpur Online School. My dear students, I hope you are all fine and I am also fine by the grace of Almighty Allah. I am Malika Khatun, Assistant Teacher in English, Daffodil Residential Model School, Sirirbondo, Dinajpur. Okay, my dear students, before going to our main lesson, I want to show you some things. So, dear students, be attentive and look at me, okay? My dear students, look at this everybody. Okay, can you see this? Okay, here, what is this, my dear students? What is this? Can you see this? We see here that three kinds of trees, and look at this and listen to me. Okay, my dear students, what is this? It is a tall trees. What is this? It is a tall trees, okay, and the another, it is taller than the trees, okay, and so the another tree, it is the tallest tree. That means we saw here three kinds of trees. One is tall, and second is taller, and third is tallest. So dear students, after seeing these things, can you guess what may be our today's topics? What may be our today's topics after seeing these three kinds of trees? Can you guess? Yes. You think or you guess that today we are going to discuss about degree. That means comparison of degrees. Okay, so dear students, today's topic is degrees. The students of class 9, 10 and beside this for all classes, it is very important to you. So dear students, everybody now look at the board. Here I have written some rule, shortcut rule for use, and for your better understanding I have written here some rules. So everybody look at the board, okay, and try to write down on your notebook. And learning outcome, after completing this lesson, you will be able to know the definition of degree and its classification, and besides this, the definition of positive, comparative and superlative degree, and transforms degrees positive to comparative and superlative. So dear student, what is degree? Now we will know what is degree and what is the definition of degree. That means in Bengali, দোষ গুণ বা অবস্থার তারতম্য বা পার্থক্য বোঝাতে অ্যাডজেক্টিভের যে রূপান্তর হয় তাকে বলা হয় ডিগ্রি। অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভের রূপান্তর, আমরা একটা গাছ দেখলাম, গাছটা হচ্ছে টল মানে লম্বা, তার চেয়ে হচ্ছে, আবার দেখাই তোমাদের সুবিধার জন্য, তাহলে আমরা ডিগ্রি কিভাবে বুঝবো? ডিগ্রি বলতে তোমাদের বুঝালাম যে দোষ গুণ বা অবস্থার তারতম্য বোঝাতে বা পার্থক্য বোঝাতে অ্যাডজেক্টিভের যে রূপান্তর হয় তাকে বলা হয় ডিগ্রি। অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ টল, ইট ইজ আ টল ট্রি। টল মিন্স এটা একটা অ্যাডজেক্টিভের অবস্থা বোঝাচ্ছে যে অ্যাডজেক্টিভ, অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ বলতে বুঝি যে কোনো কিছুর দোষ গুণ বা অবস্থা। অর্থাৎ গাছটি কেমন? গাছটি হচ্ছে টল। তারপর হচ্ছে টলার, তার চেয়ে আরেকটু বড়, তার চেয়ে বড় হচ্ছে টলেস্ট। অর্থাৎ আমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারলাম যে ডিগ্রি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের পার্থক্য বা তারতম্যের যে তুলনা হয় তাকে বলা হয় ডিগ্রি। ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? ওকে, তাহলে ডিগ্রি হচ্ছে কত প্রকার? ডিগ্রি হচ্ছে তিন প্রকার। ওয়ান ইজ পজিটিভ, সেকেন্ড ইজ কম্পারেটিভ অ্যান্ড থার্ড ইজ সুপারলেটিভ। অর্থাৎ পজিটিভ ডিগ্রি বলতে বোঝায় যে ডিগ্রি দ্বারা সাধারণভাবে কোনো কিছুর দোষ গুণ বা অবস্থা প্রকাশ পাবে, কার সাথে তুলনা হবে না, তার নিজস্ব দোষ গুণ বা অবস্থা প্রকাশ পাবে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর, তাকে বলা হয় কি বলা হয়? পজিটিভ ডিগ্রি। যেমন গাছটি দেখলাম, গাছটি টল, সে লম্বা, গাছটি হচ্ছে লম্বা, অর্থাৎ কারোর সাথে তার তুলনা বোঝানো, তার নিজস্ব অবস্থাটা বুঝিয়েছে যে গাছটি লম্বা। তারপরে যায় কম্পারেটিভ ডিগ্রি।
কম্পারেটিভ অর্থাৎ দুটি ব্যক্তিবস্তু বা প্রাণীর মধ্যে যে তুলনা হয় তাকে বলা হয় কম্পারেটিভ ডিগ্রি। সরি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, কম্পারেটিভ ডিগ্রি অর্থাৎ দুটি ব্যক্তিবস্তু বা প্রাণীর মধ্যে যে তুলনা হয় তাকে বলা হয় কম্পারেটিভ ডিগ্রি। অর্থাৎ কি করলাম আমরা, গাছটি দেখলাম, গাছটি আরেকটি গাছের সে কি ছিল, একটু বড় ছিল, অর্থাৎ গাছটি টলার দেন ফার্স্ট ট্রি। সো কম্পারেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে যে ডিগ্রি দ্বারা দুটি ব্যক্তিবস্তু বা প্রাণীর মধ্যে তুলনা বোঝায় তাকে বলা হয় কম্পারেটিভ ডিগ্রি, যেমন টলার, বিগার এক্সেট্রা। অ্যান্ড সুপারলেটিভ ডিগ্রি, সুপারলেটিভ ডিগ্রি বলতে কোনো ব্যক্তিবস্তু বা প্রাণীর মধ্যে, সেটা হবে দুইয়ের অধিক, অর্থাৎ দুইয়ের অধিক কোনো ব্যক্তিবস্তু বা প্রাণীর মধ্যে যে তুলনা করা হয় তাকে বলা হয় সুপারলেটিভ ডিগ্রি, অর্থাৎ তার সর্বোচ্চ সীমাকে বোঝাবে। যেমন গাছটি কি ছিল, টলেস্ট, অর্থাৎ আর দুটি গাছের চেয়ে সে সবচেয়ে বড় ছিল, তার সবচেয়ে সীমাকে বুঝিয়েছে, তাই সেটি হবে সুপারলেটিভ ডিগ্রি। তাহলে আজকে আমরা কিছু শর্টকাট রুল শিখবো এবং সেই রুলগুলো ব্যবহার করে কিছু সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করবো। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, এভরিবডি বি অ্যাটেন্টিভ অ্যান্ড নাও লুক এট দ্য বোর্ড। ওকে, পজিটিভ ডিগ্রি, পজিটিভ ডিগ্রিতে যদি নো আদার দিয়ে থাকে কোনো সেন্টেন্স, তাহলে কম্পারেটিভ করার সময় আমরা কি নেব, দেন, এনি আদার। ওকে, অ্যান্ড সুপারলেটিভে নেব কি, দা, সুপারলেটিভে কি নেব, দা। অ্যান্ড ভেরি ফিউ, ভেরি ফিউ দিয়ে নো আদার বলতে কিন্তু না বোধকেই বোঝায়, নো আদার দেন এনি আদার মানে একটি সে, সুপারলেটিভে হবে দা। আর ভেরি ফিউ, ভেরি ফিউ মানে কম সংখ্যক। পজিটিভ ডিগ্রিতে যদি আমরা ভেরি ফিউ দেখি, কম্পারেটিভ নেব দেন মোস্ট আদার বা দেন মেনি আদার, অ্যান্ড সুপারলেটিভে ওয়ান অফ দ্য। পজিটিভে যদি থাকে সো অবলিক অ্যাস ডট ডট অ্যাস, পজিটিভ ডিগ্রি থাকে নট ডট ডট, অর্থাৎ এখানে বাকি অংশ থাকতে পারে দেন, সাধারণত সুপারলেটিভ হয় না। নট সো অবলিক অ্যাস ডট ডট অ্যাস দিয়ে যদি পজিটিভ ডিগ্রি থাকে, কম্পারেটিভে নেব দেন, সুপারলেটিভে সাধারণত হয় না। তাহলে আমরা কিছুক্ষণ সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করব, তোমরা সবাই সুন্দর করে লিখে নাও। ওকে, তাহলে আমাদের যদি নো আদার দিয়ে, নো আদার, আরেকটা কথা তোমাদের বলি, যখন আমরা অ্যাডজেক্টিভের অর্থাৎ ডিগ্রি পরিবর্তন করব, যেই ওয়ার্ডগুলো এক সিলেবল অর্থাৎ একবারে উচ্চারিত হবে তার সাথে সাধারণত ইআর যোগ হবে কম্পারেটিভে, আর সুপারলেটিভে হবে ইএসটি। যেমন টল একবারে উচ্চারণ হয়েছিল, টল, টলার, টলেস্ট, ইআর যোগ করেছিলাম। আর যদি একের অধিক হয় তাহলে আমরা তার সামনে মোর করব, আর সুপারলেটিভে করব মোর। যেমন বিউটিফুল, বিউটিফুল একের অধিক সিলেবল, তাই তার সামনে নেব মোর বিউটিফুল, অ্যান্ড more comparative more and superlative most. Clear? তাহলে no other boy in the class is as, এখানে as ও থাকতে পারে, so থাকতে পারে, clever as he। অর্থাৎ বাংলা অর্থ হচ্ছে ক্লাসে এমন কোনো ছেলে নেই যে তার মতো চালাক, অর্থাৎ সে একাই চালাক, তার অন্য কোনো নাম ধরে কারোর সাথে তুলনা করা হয়নি, তাই সেটি হচ্ছে ডিগ্রি বলো তো, পজিটিভ ডিগ্রি। তাহলে নো আদার যখন পজিটিভ ডিগ্রি থাকবে তখন সুপারলেটিভ আর কম্পারেটিভ করার সময় আমরা উপরের নিয়ম ফলো করব। ওকে, তাহলে নো আদার বয় ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ ক্লেভার অ্যাজ হি। তাহলে প্রথমে আমাদের কি নিতে হবে, যদি আমরা কম্পারেটিভ করি যে সে অন্য কারো চেয়ে কি, অন্য কেউ তার মতো চালাক নয়, তাহলে সেই চালাক, তাহলে হি ইজ ক্লেভার। এখানে অ্যাডজেক্টিভ কি বলতো, ক্লেভার। তাহলে ক্লেভার, ক্লেভার হচ্ছে একবারে উচ্চারণ হয়, তাহলে ক্লেভারার, হিজ ক্লেভারার। তারপরে নিলাম আমরা দেন এনি আদার, boy in the class।
তাহলে কি লিখছি প্রথমে সাবজেক্ট ভার্ব, তারপরে অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্ম, তারপরে দেন এনি আদার, তারপরে হচ্ছে নাউন, তারপরে বাকি অংশ তোমরা এভাবে মনে রাখবে। তাহলে হি ইজ ক্লেভারার দেন এনি আদার বয় ইন দ্য ক্লাস। তাহলে সে অন্যান্য ছাত্রদের সে ক্লাসে কেমন, সে চালাক। তাহলে এখন যদি আমরা দেখো, তাহলে আমরা দেন এনি আদার দিলাম, আর যখন সুপারলেটিভ করবো দা করবো, তাহলে সেই তো সবচেয়ে চালাক। তাহলে হি ইজ দ্য ক্লেভারেস্ট। ক্লেভারের যখন আমরা কম্পারেটিভ করলাম ইয়ার যুক্ত করেছি, আর যখন আমরা সুপারলেটিভ করব ক্লেভার ইএসটি যোগ করব। হি ইজ দ্য ক্লেভারেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস। তাহলে ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা যদি নো আদার দিয়ে পজিটিভ ডিগ্রি পাই তাহলে আমরা এভাবে কম্পারেটিভ করব আর এভাবে সুপারলেটিভ করব। আমাদের এই সেন্টেন্সটি ধরো দেওয়া থাকলো কি দেওয়া থাকলো সুপারলেটিভ, এটা থেকে আমরা খুব সহজে তাহলে কম্পারেটিভও করতে পারবো, পজিটিভও করতে পারবো, আবার পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভও করতে পারবো, সুপারলেটিভও করতে পারবো। ক্লিয়ার? তাহলে আরেকটা এক্সাম্পল দেখো। No other is as, no other teacher is as famous as he. No other teacher is as famous as he. এমন কোনো শিক্ষক নেই যে তার মতো বিখ্যাত। তাহলে দেখো তোমরা এটা খেয়াল রাখবে যে নো আদারের সময় কিন্তু সবসময় সাহায্যকারী ভার্বটা কি হয়ে যায়, সিঙ্গুলারে থাকে, এটা তোমরা মনে রাখবে। এবং নাউন এবং ভার্ব দুটোই কি হয়ে যায়, সিঙ্গুলারে থাকে। তাহলে ইজ, তাহলে ফেমাস ডবল সিলেবল, তাহলে ফেমাস, তাহলে কম্পারেটিভে আমরা কি নেব মোর, আর সুপারলেটিভে নেব মোস্ট। তাহলে হি ইজ more famous, he is more famous than any other teacher. এখানে যদি অতিরিক্ত দেওয়া থাকে যে no other teacher is as no other teacher in the school, এটাও এভাবেও থাকতে পারে। No other teacher in the school is as famous as he. তাহলে he is more famous than any other teacher in the school. অতিরিক্ত অংশ যখন দেওয়া থাকবে লিখবো, দেওয়া না থাকলে লেখার প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে? তাহলে এই সেন্টেন্সটিকে আমরা যখন সুপারলেটিভ করব he is, তাহলে মোস্ট, তাহলে মোস্টের আগে কি হবে ভেরি ফিউ দিয়ে, সরি নো আদার দিয়ে যখন আমাদের পজিটিভ ডিগ্রি থাকে তখন আমরা কি নেব কম্পারেটিভে দেন এনি আদার নিয়েছি, আর সুপারলেটিভে দা। তাহলে হি ইজ দ্য মোস্ট ফেমাস টিচার ইন দ্য স্কুল। তাহলে ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা এটা খেয়াল রাখবে যে সবসময় কিন্তু ভার্বটা সিঙ্গুলারে থাকবে, নাউনটাও সিঙ্গুলারে থাকবে, এটা তোমরা খেয়াল রাখবে। এরপরে দেখো ভেরি ফিউ। ভেরি ফিউ অর্থ হচ্ছে কম সংখ্যক। তাহলে ভেরি ফিউ দিয়ে আমরা পজিটিভ ডিগ্রি এক্সারসাইজ করি। ভেরি ফিউ, very few persons in the village are as wise as he. Very few persons in the village are as wise as he. গ্রামে কম সংখ্যক লোক আছে যে তার মতো জ্ঞানী, অর্থাৎ সে তো জ্ঞানী। তাহলে তোমরা এটা খেয়াল রাখবে যে ভেরি ফিউ দিয়ে যখন আমাদের পজিটিভ ডিগ্রি থাকবে তখন কিন্তু সাহায্যকারী ভার্বটা কি হয়ে যাবে, প্লুরালে হবে, এবং নাউনটাও প্লুরালে হবে।
নো আদার এবং ভেরি ফিউ এর ডিফারেন্স শুধু এটুকু, তোমরা যদি এইভাবে মনে রাখতে পারো তাহলে তোমাদের আর ভুল হবে না। তাহলে ভেরি ফিউ পারসনস ইন দ্য ভিলেজ আর অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ হি, তাহলে আমরা সাবজেক্ট আগে নেব হিজ wiser than কি আছে দেন মেনি আদার বা দেন মোস্ট আদার, যে কোনো একটা নেব। দেন মেনি আদার পারসনস ইন দ্য ভিলেজ, তাহলে কি নিলাম হিজ ওয়াইজার দেন মেনি আদার পারসনস ইন দ্য ভিলেজ। ঠিক আছে, এরপরে আমরা যখন সুপারলেটিভ করব হিজ কি নেব আমরা ওয়ান অফ দ্য নেব। হিজ ওয়ান অফ দ্য wisest person in the village। তোমরা সুন্দর করে সবাই লিখে নাও। তাহলে আমরা কি করলাম কম্পারেটিভে, হি ইজ ওয়াইজার দ্যান মেনি আদার পারসনস ইন দ্য ভিলেজ, তাহলে হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়াইজেস্ট পারসন ইন দ্য ভিলেজ। তাহলে আমাদের কি করলাম আমরা দেন মেনি আদারের পরে ইন দ্য ভিলেজ। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আরেকটা এক্সাম্পল। Very few poets in the in the world are as popular as কি লিখছি ভেরি ফিউ পোয়েটস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আর অ্যাজ পপুলার অ্যাজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অর্থাৎ কম সংখ্যক কবি বিশ্বের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতো জনপ্রিয়। তাহলে আমরা কম্পারেটিভ করি, তাহলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর is তাহলে পপুলার একের অধিক সিলেবল, তাহলে কি নেব ইজ মোর পপুলার দেন মেনি আদার পোয়েটস। তাহলে ক্লিয়ার, তাহলে আমরা কি নিলাম সাবজেক্ট নিলাম, ভার্ব নিলাম, তারপরে অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্ম, তারপরে দেন মেনি আদার, তারপরে নাউন। তাহলে এই সেন্টেন্সটিকে যখন আমরা সুপারলেটিভ করব কি হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইজ ওয়ান অফ দ্য মানে হচ্ছে সবচেয়ে, is one of the most popular poet in the world। তাহলে তোমরা সুন্দর করে লিখে নাও। এরপরে দেখো
এরপরে দেখো সো অবলিক এস ডট ডট এস দিয়ে যদি আমাদের পজিটিভ ডিগ্রি থাকে তাহলে আমরা কিভাবে কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ করব। তাহলে দেখো সীমা ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ রিমা। বাংলা অর্থ হচ্ছে সীমা ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ রিমা, সীমা রিমার মতো লম্বা। তাহলে রিমাই সবচেয়ে লম্বা। তাহলে আমরা যখন করব তখন কি করব, কম্পারেটিভে নট করব। তাহলে এটা খেয়াল রাখবে যখন দুটি নাউন বা প্রোনাউন থাকবে শেষেরটি কিন্তু প্রথমে আসবে। তাহলে রিমা ইজ নট তারপরে কি করব, দেন করব, ইজ নট টলার, কম্পারেটিভ ফর্ম নেই, দেন সীমা। তাহলে রিমা ইজ নট টলার দেন সীমা, সীমার চেয়ে রিমা লম্বা নয়। তাহলে ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? তাহলে আমরা যদি এরকম দুটি নাউন অথবা প্রোনাউন দিয়ে পজিটিভ ডিগ্রি থাকে তাহলে কম্পারেটিভ করার সময় পরের নাউন অথবা প্রোনাউনটির সামনে আসবে, তার সাথে সাহায্যকারী ভার্ব, তার সাথে নট, তার সাথে অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্ম, তারপর দেন, তারপর প্রথম নাউন। ক্লিয়ার? তারপরে দেখো যদি নটের সাথে সো অবলিক অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ দিয়ে যদি আমাদের পজিটিভ ডিগ্রি থাকে তাহলে দেখো রিপন ইজ নট সো অথবা অ্যাজ intelligent as রনি। রিপন ইজ নট অ্যাজ ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ রনি, অর্থাৎ রনির মতো বুদ্ধিমান রিপন নয়। তাহলে কে বেশি বুদ্ধিমান? রনি বেশি বুদ্ধিমান। তাহলে আমরা পরেরটি সামনে নিয়ে আসবো, রনি ইজ ইন্টেলিজেন্টের একের অধিক, তাহলে আমরা কি নেব, ইজ মোর ইন্টেলিজেন্ট দেন রিপন। তাহলে রিপনের চেয়ে রনি বেশি বুদ্ধিমান। তাহলে এটা খেয়াল রাখবে যখন নেগেটিভে থাকবে আমাদের পজিটিভ ডিগ্রিটি তখন কিন্তু আমাদের কম্পারেটিভের সময় কিন্তু আর নট যুক্ত হবে না। আর যদি নেগেটিভ না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা কম্পারেটিভে কি যুক্ত করব, নট যুক্ত থাকবো। তাহলে ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? ওকে এভরিবডি, নাও বি রেডি ফর ইউর হোমওয়ার্ক। তাহলে তোমরা সুন্দর করে এখন তোমাদের বাসার কাজগুলো লিখে নিবে। ওকে, no other girl in the class is as beautiful as she। তাহলে এই সেন্টেন্সটি থেকে তোমরা একবার কম্পারেটিভ আর একবার সুপারলেটিভ করবে। তারপরে লেখো ভেরি ফিউ পারসন in the house are as honest as my father। Very few persons in the house are as honest as my father। তাহলে এটা থেকেও তোমরা কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ করবে। তারপরে লেখো
Rahim is not so attentive as Karim. এটা থেকে শুধু কম্পারেটিভ করবে। তারপরে no other district is as famous as দিনাজপুর। এটা থেকেও কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ করবে। তারপরে he is as old as Rima. He is as old as Rima. তাহলে এই সেন্টেন্সগুলো তোমরা অবশ্যই বাসার কাজ করবে। So my dear students, no more today. See you again with another class with you. Dear students, stay home and stay safe. Allah Hafiz.